귀한 기도 감사드립니다. 하나님 주신 말씀 사사기 18장 27절부터 31절까지 말씀 교독합니다. 사사기 18장 27절 한 절 제가 읽습니다. 단 자손이 미가의 지은 곳과 그 제사장을 취하고 라이스에 이르러 한가하고 평안한 백성을 만나 칼날로 그들을 치며 불로 그 성읍을 사르되 그들을 구원할 자가 없었으니 그 성읍이 베드로 가까운 골짜기에 있어서 시돈과 사문과 멀고 상종하는 사람도 없었음이었더라. 단 자손이 성읍을 중건하고 거기 거하며 이스라엘의 소생 그 조상 단의 이름을 따라 그 성읍을 단이라 하니라. 그 성읍의 본 이름은 나이스더라. 단 자손이 자기를 위하여 그 새긴 신상을 세웠고 모세의 손자 게르손의 아들 유나단과 그 자손은 단 지파의 제사장이 되어 이 백성이 사로잡히는 날까지 이르렀더라. 한 목소리로 하나님의 집이 실로에 있을 동안에 미가의 지은 바 새긴 신상이 단 자손에게 있었더라. 아멘. 또 우리 하나님과 우리 서로에게 힘차게 사랑을 고백하고 선포하면서 시작하겠습니다. 주님 목숨 다해 사랑합니다. 내 몸처럼 사랑합니다. 아멘. 자, 영상 들어주세요. 우리의 왕은 예수 그리스도이십니다. Our king is Jesus Christ. 그때에는 이스라엘에 왕이 없었습니다. In those days, there was no king in Israel. 당신은 단 지파가 정착할 곳을 찾는 중이기도 했습니다. But also in those days, the tribe of Dan was looking for a place to settle down. 그들은 아직 이스라엘 지파 중에서 자신들의 땅을 차지하지 못했습니다. They happened yet occupying their pride among the tribes of Israel. 단 지파는 소라와 에스다올에서 건장한 용사 5명을 보내어 땅을 살펴보고 The Danites sent out 5 robust warriors from Jeruel and Esdaol to look over the land 그곳에 그들 가문에 적합한 곳이 있는지를 알아보게 했습니다. and see what was out there suitable for their families. 그들이 말했습니다. 가서 땅을 탐사하십시오. They said, go and explore the land. 그들은 에브라임 산지로 들어가 미가의 집에까지 이르렀습니다. They went into the hill country of Ephraim and got as far as the house of Micah. 그들은 그곳에 진을 치고 밤을 지새웠습니다. They camped there for the night. 미가의 집에 가까이 갔을 때 그들은 젊은 레위인의 목소리를 알아들었습니다. As they neared Micah's house, they recognized the voice of the young Levite. 그들이 소리나는 쪽으로 가서 그에게 말했습니다. 도대체 당신이 어떻게 여기까지 왔습니까? They went over and said to him, How on earth did you get here? 어찌된 일입니까? 여기서 무엇을 하고 있습니까? What's going on? What are you doing here? 레위인은 말했습니다. 어쩌다 보니 그렇게 되었습니다. He said, one thing led to another. 미가가 저를 고용하여 자기 집의 제사장으로 삼았습니다. Micah hired me, and I know his priest. 그들이 말했습니다. 그거 잘 됐군요. 우리를 위해서 하나님께 물어봐 주십시오. They said, oh good, inquire of God for us. 우리의 사명이 과연 성공하겠는지 말입니다. Find out whether our mission will be a success. 제사장이 말했습니다. 안심하고 가십시오. 하나님께서 여러분의 가는 길을 보살펴 주실 것입니다. The priest said, go assured, God's looking out for you all the way. 5 사람은 그곳을 떠나 북쪽 라이스로 향했습니다. 5 men left and headed north to Laish. 그들이 보니 그 사람들은 시돈 사람의 보호 아래 안전하게 살고 있었습니다. They said that the people they were living in safety under the umbrella of the Sidonians, 평온하고 태평하게 살고 있었습니다. quiet and unsuspecting. 그들은 아주 좋은 시절을 보내고 있었습니다. They had everything going for them. 하지만 그 백성은 서쪽의 시돈 사람과 멀리 떨어져 살고 있었고 But the people lived a long way from the Sidonians to the west, 동쪽으로는 아란 사람과 아무 조약도 맺고 있지 않았습니다. and had no treaty with the Arameans to the east. 5 사람이 미가의 집에 들어가서 새긴 우상과 에봇과 드라빔 우상과 신상을 가져가려고 했을 때 When the 5 went into the Micah's house and took the carved idols, the ephod, the cherubim idols, and the scarlet god, 제사장이 그들에게 말했습니다. 지금 뭘 하려는 겁니까? the priest said to them, What do you think you're doing? 그들이 제사장에게 말했습니다. 쉿, 아무 소리 마십시오. They said to him, hush, don't make a sound. 우리와 함께 갑시다.
우리의 어른과 제사장이 되어 주십시오. Come with us, be our father and priest. 한 사람의 제사장이 되는 것과 이스라엘의 한 지파와 그 가문 전체의 제사장이 되는 것 중에 어느 쪽이 더 중요한 일이겠소? Which is more important? Then you be a priest to one man, or then you become priest to a whole tribe and clan in Israel. 그는 에봇과 드라빈 우상과 색인 우상을 가지고 군인 무리에 합류했습니다. The priest jumped at the chance. He took the ephod, the trapped idols, and an idol, and fell in with the troops. 그들은 발길을 돌려 길을 떠났습니다. They turned away and set out, 아이들과 소떼와 소유물을 앞세우고 putting the children and cattle and a gear in the lead. 단지파 사람들은 제사장과 함께 미가가 만든 물건들을 가지고 갔습니다. So they took the things that Micah had made along with his priest. 그리고 그들은 라이스 곧 평온하고 태평한 성읍에 도착했습니다. And they arrived at Lash, the city of quiet and unsuspecting people. 그들은 그 사람들을 모두 죽이고 성읍을 불태워 버렸습니다. They massacred the people and burned down the city. 단지파는 자신들을 위해 신상을 세웠습니다. The Danites set up the god figure for themselves. 모세의 손자 게르솜의 아들인 요나단과 그의 후손이 Jonathan, son of Gershom, the son of Moses, and his descendants, 훗날 그 땅을 빼앗길 때까지 단지파의 제사장이 되었습니다. were priests to the tribe of Dan, down to the time of the land's captivity, 실로에 하나님의 성소가 있는 동안 줄곧 or during the time that there was a sanctuary of God in Shiloh. 그들은 미가가 만든 신상을 자신들을 위해 곳에 모셔두었습니다. They kept for their private use the god figure that Micah had made. 우리의 왕은 하나님이십니다. 아멘. our 키워드니까 아멘. 우리 하나님께 영광의 박수 올려드립니다. 우리가 2021년도 코로나 바이러스 한가운데서 뿌리를 든든히 하기 위해서 본질로 돌아가자. 그리고 이 어려울 때가 우리 모두에게 기필코 전화 유복의 계기가 되어서 모두가 새로운 은혜와 영광 속에 새 복과 새 복음 속에 새 표적과 기사로 우리 삶의 일상이 바뀌어지자고 기도하면서 달려왔습니다. 열심히 달려왔습니다. 세상은 변하지 않았고 또 코로나 바이러스도 그대로 있습니다. 그러나 우리가 많이 변하고 있습니다. 오늘 이 본문 말씀은 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가서 땅을 분배받고 나서 여호수아가 죽고 나서 사사들이 세워집니다. 근데 사사 시대 때 이 백성들이 하나님이 기뻐하는 것이 아니라 자기 하고 싶은 대로 자꾸 해 나갔습니다. 하나님이 채찍을 들 때 잠시 회개하고 돌이켜서 돌아왔다가 또다시 원래 자기의 나쁜 습성대로 돌아갑니다. 그런 가운데서 이 사사 시대 전체 배경 가운데서 전체를 요약해 주는 말씀이 있습니다. 바로 그 말씀이 그들이 자기 소견대로 했는데 왕이 없었다는 얘기예요. 그런 가운데서 마지막에 이 전체 내용을 요약하면서 한 가정을 등장시켰습니다. 미가의 가정이었습니다. 미가의 가정은 자기들이 신상을 만들고 자기들이 제사장을 세워서 자기들이 원하는 대로 신앙의 형태를 가지고 나갔지만 하나님은 기뻐하지 않았습니다. 그런데 한 걸 더 나가서 이것이 가정의 문제가 아니라 한 지파의 문제로 커집니다. 그 지파가 바로 단지파입니다. 단지파. 단지파는 미가 집에 있었던 우상을 뺏어와요. 제사장을 뺏어와요. 그리고 자기 지파의 우상으로 또 지파의 제사장으로 삼고 또 자기들도 신상을 만들어서 자기들이 그곳에서 또 섬기면서 또 다른 지역으로 옮겨갔습니다. 이게 이스라엘의 모습입니다. 근데 이 내용 가운데서 오늘은 성경의 좀 큰 그림을 살펴보면서 우리가 경각심도 가지고 우리가 또 이 시대의 지혜도 구하고 하나님 앞에서 신실함을 가질 수 있기를 바랍니다. 제 마음속에 이 바라는 것이 이 말씀을 준비하면서 있었다는 것이 있다면은 하나님의 말씀을 그대로 전해가지고 우리 안에 잘못된 것 고치고 또 좋은 것은 놓쳐버리고 새롭게 찾는 거예요. 꼭 그런 역사 있기를 주님이 축복합니다. 아멘. 제목이 사라지지 않는 지파가 되라. 무슨 말이에요? 하나님 앞에서 우리가 사라지면 안 됩니다. 하나님 앞에서 주님 주신 은혜의 약속에도 사라지면 안 되고 주님 주신 복에도 그 영광을 누림에도 사라지면 안 되고 그 사명 비전을 이루어 가는데도 우리가 사라지면 안 됩니다. 근데 오늘 본문에 소개한 그 지파가 사라져요. 그 지파가 단지파입니다. 자, 성경 마지막 책은 요한계시록입니다. 요한계시록 7장에 가면은 마지막 때 이스라엘의 12지파를 쭉 소개합니다. 그런데 거기에 참 아쉽게도 단지파가 사라져 버렸습니다.
그래서 많은 신학자들과 성경을 연구하는 목회자들은 궁금해합니다. 왜 단지파가 사라졌을까? 근데 어디에서 왜 사라졌는지는 구체적인 내용은 안 나와 있어요. 근데 대부분 주목하는 구절 중에 하나가, 장 중에 하나가 사사기 오늘 읽었던 18장. 18장이 단지파의 모든 것을 잘 소개한다고 해요. 저는 단지파의 18장 내용을 구체적으로 살펴보지는 않을 겁니다. 오늘 이 단지파가 사라진 아쉬움, 이런 정말 후회스러운 일이 일어나지 않도록 우리 전체가 새롭게 다짐하고 각오하고 새로운 소망을 갖는 이 적용의 중점을 더 가지고 이 성경 전체 내용과 단지파의 흐름을 볼 겁니다. 굉장히 중요한 내용이자 저는 이 앞에서 결단도 있고 소망도 있고 잘못된 것에 대한 회개도 있고 또 우리의 좋은 모습에 대해서는 자긍심도 갖기를 바랍니다. 아멘. 하나님께 영광의 박수 올려드립니다. 자, 사사기 17장 6절에 가면은 18장 1절과 비슷한 말씀이 나오는데 이 사사시대 때 왜 이런 미가 가정같이 단지파 가정 같은 일들이 일어났는가, 그 내용을 한 말씀으로 한 구절로, 그때 이스라엘에 왕이 없었어요. 왕이 없은 것은 세상적으로 맞지만 이스라엘 백성에는 영적으로 왕이 있었습니다. 여호와가 왕이었는데 왕이 없으니까 사람마다 자기 소견에 옳은 대로 행하였다. 이게 성경이 말하는 그 원인이라 그랬죠. 저 여러분 이 말씀을 들으면서 우리의 왕 예수 그리스도, 우리의 왕 하나님의 그 말씀이 있는데 그걸 접어두고서 우리마다 자기 소견대로 행하면은 그것이 우리에게는 하나님이 기뻐하지 않는 일이 된다는 얘기예요. 사사시대의 그 악순환, 그렇게 매맞고 또 돌이키고 또 어려움 당하는 그게 계속 반복된다는 얘기예요. 그런데 이 사사들이 가나안 땅에 들어가서 그 약속의 땅을 취하고 성취했을 때 여호수아와 살아있는 동안에 함께 장로들이 살아있는 동안에는 이런 일이 없었어요. 이 세대가 지나가자 왕이 없는 것처럼 자기의 소견대로 행해갔습니다. 근데요, 이 여호수아 시대 때 가나안 땅에 들어갈 때 정말 가나안 땅에 이 백성들을 보냈던 모세가 그렇게 갇혔을까? 아닙니다. 모세는 여기에 대해서 정확한 우리 성경은 번역을 표현을 똑같이 했어요. 한번 볼까요? 이 보면은 사사기 모세 이후 때죠. 여호수아 이후 때 사람마다 자기 속에는 옳은 대로 행했습니다. 하나님 왕이 없는 것처럼. 그러나 모세는 신명기에서 그들을 가나안 땅에 입성시켜 들어가게 할 때 다시 강조하고 재촉하고 다시 격려하고 다시 명령을 합니다. 신명이라는 것은요, 신자가 새 신자가 아니라 그랬죠. 다시 명한다. 다시 두 번째 다시 명합니다. 다시 재촉합니다. 내용이 뭐예요? 우리가 오늘날 여기서는 각기 소견대로 하였거니와, 사람마다 소견대로 했지만은 너희가 거기서는 약속의 땅에 가서는 그렇게 하지 말지니라. 아멘. 이게 모세가 당부했던 말씀이에요. 여기서는 그렇게 했지만은 이것으로 끝내자는 얘기예요. 이제 앞으로 그 땅에 약속의 땅에서 갔을 때는 그렇게 살면 안 된다는 얘기예요. 우리는 1년 전부터 여호수아 말씀을 받으면서 약속의 땅에 대해서, 그 하나님의 약속한 척과 꿀이 흐르고 광대하고 아름답고 기름진 땅은, 그 땅은 약속의 땅이자 비전의 땅이자 그 땅은 거룩한 땅이고 그 땅은 사명의 땅이고 축복의 땅이 주의 영광의 땅이라고. 아멘. 거기서는 하나님과 함께하는 하나님의 모든 것이 풀어지는 실제화된 땅입니다. 그 땅에 가서조차도 광야 40년의 삶을 살지 말라고 모세는 말합니다. 그 한마디가 뭐였어요? 여기서 오늘날 여기서는 너희가 모세 포함해서 우리라 그랬죠. 우리가 각기 소견대로 행했지만은 40년을 그렇게 살았으면 끝내자고. 그 새로운 땅, 새로운 약속, 비전의 땅에서는 그렇게 하지 말자고. 그럼 어떻게 해야 돼요? 각기 소견대로 하지 말고 하나님의 소견대로 하자는 얘기예요. 하나님 뜻대로 살아가자는 얘기예요. 이게 복인 줄 믿어야 돼요. 우리 예수 사람들은 이런 비전에 강한 뿌리를 가지고 있습니다. 이게 우리 예수 사람들 교회의 힘이자 자랑이자 하나님 주신 축복의 통로입니다. 아멘. 할렐루야. 자, 그런데 그러면 여기서 그 시대와 다음 시대는 시대가 다르고 장소가 다르잖아요. 세대가 달라졌습니다. 저는 여기 이 신명기 12장 8절 이 말씀을 보면서요, 저는 제가 처음 사역했을 때 생각이 나요.
제가 조그마한 상가교회에서 4명의 청소년을 담당했습니다. 나이 33살에 신학을 하면서요. 그런데 제가 뭐 강의를 하고 논문을 쓰고 했는데 그게 누구한테 은혜가 됐나 봐요. 그래서 저를 전국 집회, 제일 큰 집회 주강사로 저를 세우더라고요. 한 달 내내 7번을 했습니다. 제가 거기서 자기도 안 되고 뭐 신학을 한 사람도 아니고 금방 신학교 1학년 들어갔는데요. 그 뭘 강의할까 그러다가 제가 했던 내용이 여기 나온 요 내용이에요. 그때 내용이 그때는 우리를 보고 N세대라고 그랬어요. N세대. 무슨 세대요? 제가 N세대가 아니라 이 청소년들을 보고 N세대. N세대의 특징이 뭔가를 가지고 N세대의 특징을 하나님의 세대를 바꾸자. 이제 그게 주제였습니다. 그게 아마 은혜를 받은 것 같아요. N세대 특징을 제가 이렇게 했습니다. 여기 나온 단어예요. Now, today, 지금 여기서. Here, 여기서. 지금 여기서. Me, 나, us, 우리. 지금 여기서 내가 좋아하는 것 하는 게 N세대 특징이었습니다. 그래서 사실은 N세대 특징이 아니라 하나님을 떠난 자기 속인 대로 옳은 대로 하는 사람은 항상 이 특징을 가지고 있어요. 지금 여기서 내가 좋아하면 되는 거예요. 이게 이웃과 가정과 남편과 아내에게 자녀에게 어떤 영향을 미치는지 생각 안 해요. 교회 성도들과 목회자 서로 간에. 그리고 여기서 좋으면 끝나요. 나가서 이게 앞으로 사회에 어떤 영향을 미칠지 이게 어떤 문제가 될지 생각을 안 합니다. 바로 오늘 여기서 내가 좋으면 되는 거예요. 근데 예수를 믿으면 달라집니다. 예수를 믿으면 오늘 이게 하는 것이 내일 어떻게 되고 영혼의 시간 속에서 어떻게 내 자신을 우리 가정을 이 사회를 펼쳐갈 것인가. 지금 여기서 이것이 어떻게 이 사회와 이웃과 가정과 열방에 영향을 미칠 것인가. 그것이 내뿐만 아니라 이 공동체가 이 나라가 어떻게 세워질 것인지에 대한 생각을 하게 됩니다. 요즘 흔한 말로 하면은 개념 있는 삶을 살게 됩니다. 돼요. 근데 이스라엘 백성들이 광야에서 40년을 헤매다가 죽고 말죠. 그 약속의 땅을 눈앞에 보고 가지도 못하고 죽고 맙니다. 그때 특징이 뭐예요? 내가 오늘 여기서 좋은 거 그만하는 거예요. 하나님이 원든 원치 않든 그게 중요한 것이 아니라 오늘 여기서 내가 내 속인 대로 좋으면 하는 겁니다. 그러다가 인생이 망가지고 그 광야에서 죽음으로 끝났습니다. 안타깝잖아요. 저와 여러분 절대 그러면 안 될 줄 믿습니다. 아멘. 자, 그래서 각기 여기서 자기 속인 대로 하는 거 그만두고 이제는 가서는 그렇게 하지 말라고. 자기 소견이 아니라 하나님의 뜻대로 말씀대로 살아가야 됩니다. 그것이 복이고 은혜인 줄 믿으시길 바랍니다. 그러면 여기서 각기 소견대로 행했다는 것이 무슨 일을 행했길래 이렇게 모세가 강하게 그렇게 하면 안 된다고 말하는가? 신명기 12장에서는 그걸 크게 3가지로 요약을 합니다. 우리 그 사사기 17장에서 미가의 가정 지난주 봤는데요. 18장 이 단의 지파도 똑같은 이 3가지를 무너뜨리고 여기에 대해서 세상 말로 하면 범죄를 하는 거예요. 여기에 대해서 잘못을 합니다. 그 첫 번째가 바로 이겁니다. 첫 번째가 하나님만을 따르고 하나님만을 섬기고 하나님만을 의지하고 하나님의 주신 사명만을 따라야 되는데 비전을 선포해야 되는데 그걸 하지 않고 하나님을 바꿨어요. 뭐로요? 단으로, 주상으로 아세라상을 받아들이고 아세라신을 또 조그한 신상을 만들고 그 이름 앞에 가서 의지하고 그를 예배하고 그 앞에서 자기들이 잔치를 열고 합니다. 하나님을 바꿔버린 거예요. 저거 왜 바꿨을까요? 저렇게 하는 것이 자기 속에는 옳다고 생각하기 때문에. 왜 옳다고 생각했을까요? 여호와 하나님이 가나안 땅으로 우리를 보냈는데 여기 와서 보니까 이 이방 사람들이 자기들이 비가 안 오니까 자기들이 비는 신이 있고 자기들의 삶의 그 완전히 타락된 삶을 보니까 이게 눈이 혹 가는 거 저렇게도 살 수 있구나. 근데 그런 신을 섬기는데 거기에 빠진 거예요. 그래서 어머 저런 신을 나도 만들고 나도 새기고 나도 받아들여서 그 신의 이름으로 살아가야겠다고 그렇게 하나님을 바꿔버린 겁니다. 자기 소견에 맞는 대로 그렇게 한 거예요. 하나님의 소견 절대 그렇게 하면 안 된다. 그렇게 하면 너 죽는다. 망한다 그러죠. 자기 소견에 옳은 대로 하나님이 아닌 것으로 대체를 해버렸습니다. 저와 여러분 이 말씀을 가지고요. 우리가 하나님 아닌 것으로 절대 대체하면 안 되는 줄 믿으시기를 바랍니다. 아멘. 제가 근래 들어서 그리고 또 며칠 전에도
절대 여러분 하나님 아닌 것을 바라보고 찾아가고 받아들여가지고 혼탁하게 만들지 말라 그랬죠. 제가 지난주에 어떤 집사님하고 통화를 했는데 이 집사님이 단일을 통했는데 하다가 참 양심적인 것 같아요. 성령이 임하신 것 같아요. 갑자기 통화하다가 목사님 제가 회개할 게 하나 있다 그래요. 그래서 뭐 큰 잘못을 했나 그랬더니 사실 얼마 전에 회사에 가까운 분이 자꾸 하도 재촉을 해가지고 전 보러 간 데 따라갔다 왔대요. 그날따라 목사님이 계속 설교를 하면서 권사님들 지사님들 전 보러 다니지 마세요 그러면서 계속 강조를 하더래요. 그래서 남편 보고 당신이 얘기했냐고, 목사님 어떻게 내 마음을 나를 꼭꼭 찌르냐고. 그 목사님 누구한테 얘기 들었어요 그러더라고요. 얘기 안 들었다 그랬어요. 안 들었어요. 저는 몇 년 전에 코로나 있기 전에 극장을 한번 오랜만에 간 적이 있어요. 근데 몇 년 만에 바뀐 게 있는 것이요. 다른 것은 다 그대로 있는데 그 극장 들어가는데 전 보는 텐트가 거기 있더라고요. 요즘 웬만한 극장이 다 있대요. 젊은이들이 같이 점을 보고 들어간다 그래요. 다시 한번 말합니다. 우리 성도들 가운데서 이런 것 하나 바꾸고 한 것 있으면은 깨끗하게 오늘 회개하고 끝냅시다. 아멘. 할렐루야. 다시 띄워줘 보세요. 신명기 12장 3절. 그런 것은 어떻게 해요? 헐어버리고 깨뜨려버리고 불살라버리고 찍어버리고 멸해버리시길 바랍니다. 아멘. 저희 교회는 그런 말씀이 통하는 교회 같아요. 한 2년 전에 어떤 분이 새벽기 때 와서 막 울며 불며 이걸 또 고백하며 회개하고 한 적이 있다 그랬죠. 그거 나니까 이 영이 새로워지니까 기도를 하는 거예요. 아멘. 하나님 아는 것으로 어떤 것도 대체하면 안 됩니다. 거기에 아무리 답답하고 내 속에는 이렇게 해보고 싶어도 하면 안 돼요. 그것은. 아멘. 여러분 오늘 이 말씀에서 우리가 헐어버릴 것, 하나님 기뻐하지 않는 것, 우리가 깨뜨려버릴 것, 불살라버릴 것, 우리가 찍어내야 될 것, 멸해야 될 것 뭐 있습니까? 미련 없이 하십시오. 아멘. 새로운 생명의 역사가, 새로운 은혜의 역사, 복의 역사가 펼쳐질 겁니다. 할렐루야. 두 번째는요. 자, 이겁니다. 한번 읽어볼래요? 시작. 너희는 너희 하나님 여호와께서 자기 이름을 두시려고 한 곳을 택하신 그곳으로, 장소를 얘기하죠. 아무데나 가서 번제물 드리고 희생제물 드리고 11조 드리고 아무데나 가서 손예물 드린 게 아니란 얘기죠. 그 다음 구절에 그 내용이 속에 나오죠. 하나님께서 택하신 한 곳으로, 그곳으로 가라고. 구약에 말하면 성소지요, 성전이죠. 신약을 말하면 교회 가서 가라는 얘기예요. 아멘. 하나님을 대체하고 나서 성소, 성전도 자기 마음대로 정해가지고 미가가 그렇게 해버리죠. 하나님의 집이 아닌 자기 집을 하나님의 집으로 만들고, 단지파는 하나님의 성소 레위인이 있는 것이 아닌 것을 만들어서 거기에서 제사 지내고 거기서 마음대로 신앙생활에 모든 것을 자기가 형태 가지고 자기 만든 곳을 해가는 겁니다. 장소 얘기를 했어요. 왜 장소를 얘기하는지 지난주에 잠깐 말씀을 드렸습니다. 여기에서 끝나지 않고 똑같은 내용을 사람을 비유해서 또 한 번 말합니다. 14절인데요. 읽어볼까요? 시작. 오직 너희의 한 지파 중에 여호와의 택하실 그곳에서 됐어요. 여기서는 뭐예요? 뒤에 내용은 번제물이고 그것에서 똑같이 하나님 뜻대로 행하라는 내용인데요. 앞에서 하나님께서 택한 한 지파가 있어요. 지파를 택해서 보낸 그곳에 가라는 얘기예요. 오늘 이 지파가 누구예요? 레위 지파. 레위 지파를 세워서 성소를 관리하고 성전에서 제사의 역할을 하겠다. 거기 가서 그 사람, 거기 가서 그 성소에서 성전에서 신앙생활을 하고 하나님의 말씀을 받고, 잘못되어서 거기서 제사를 통해서 회개하고 하나님의 용서를 받고, 거기서 하나님 주신 꿈과 비전을 가지고 하나님의 뜻을 풀어갈 때 하나님 함께 하신다는 약속입니다. 아멘. 이 장소, 사람을 여러분 마음대로 택하지 마세요. 제가 오늘 1부, 2부, 3부, 4부, 5부 때 굉장히 강한 톤으로 얘기했어요. 무슨 얘기를 했는가? 지난번에 아무 데나 가서 점쟁이 따라가고 어디 가고 하지 말라는 것보다 더 강한 톤으로 얘기했어요. 담임 목사가 원치 않고 싫어하는 곳을 다니지 마세요. 그런 곳에 머리 내밀고 쫓아다니지 마세요. 틀림없이 그 사람은 몇 년 지나면 가슴 나는 게 뭐만 남은지 알아요? 아픔과 창피와 수치만 남아있고요. 문제만 남아있습니다. 해결된 게 아무것도 없어요. 아무것도 없어요. 청년들도 마찬가지예요. 청년들도.
저희 교회는 청년들이 건강한 게 이런 교회론이 있어서 그래요. 이 말씀의 뿌리가 있어서 그래요. 대부분 이게 없으니까 그냥 또 도는 거예요. 또 도는 거. 특별히 그 은사파들이 있는 곳에는 이런 것 아주 추접한 일들이 많이 일어납니다. 다시 말합니다. 여러분들이 사는 길이고 여러분이 신앙을 바로 가지고 정말 하나님의 복을 받는 길은요, 교회에서 담임 목사 가르친 걸 따라 하세요. 아멘. 거기를 벗어나 틀림없이 아픈 고통이 옵니다. 무너져요. 감사하게도 저에게는 그런 사람이 없는 것 같아요. 만약 마음 한구석에 그런 것이 있다면 오늘부로 이걸 가지고 이 말씀을 취하세요. 왜 성경에서 이 구절을 이렇게 넣어놨을까요? 너희 속인대로 하지 말라 그러면서 내가 지시한 곳이 있다는 얘기예요. 내가 지시한 사람 한 지파가 있다는 얘기예요. 아멘. 저희 교회 여기 장로님들 얼마나 이게 철저하고 제가 우리 청년들 키우면서 제가 철저하게 했어요. 이게 무너지니까 결국 무너지더라고요. 아무것도 아닌 것처럼 이걸 그러니까 누가 무너뜨려요? 미가의 가정이 멀쩡 단지파를 무너뜨려 버리고 마음대로 그걸 만들어요. 저는 옛사람이 진짜 든든한 보기에서 새 출발의 모든 아름다운 일들이 일어나길 다시 한번 좀 축복합니다. 아멘. 그 다음에 세 번째, 너 소견대로 하면 안 되는 것이 있어요. 너희와 너희 자녀. 너희가 복 받는 것은 좋아요. 근데 너희 자녀 좋죠. 근데 여기서 너비와 함께 복을 받으라는 얘기예요. 함께 하나님 앞에 즐거워하라는 얘기예요. 즐거워하라고. 함께란 단어죠. 함께. 이걸 너희 소견대로 해가지고 싫어. 우리 집에 있는 너비인데 내가 왜 저를 하나님 앞에서 즐거워해야 되지? 그러면 안 됩니다. 연약하고 힘든 자들 교회에서 함께 더불어 세워가야 됩니다. 아멘. 저희 교회에서 코로나 바이러스 때문에 저희 교회도 그러니까 자가격리 저도 10일 했잖아요. 그죠? 또 자가격리하는 과정이 있어요. 그래서 제가 매일매일 가서 또 힘든 데까지 하고 그래서 이것으로도 다 끝나면 안 되겠다. 교회 공동체의 힘을 이럴 때 느껴야 되지. 그래서요. 제가 저 개인적으로 좀 했지만은 우리 교회적으로도 저 과정이 있을 때 이걸 어떻게 하고 어떻게 할까. 그래서 제 장로들을 보고 이렇게 좀 우리 섬기는 게 어떻겠냐 그랬더니 장로들이요. 제 생각을 뛰어넘어서 하는 말씀이 다 똑같아요. 목사님 많이 섬겨주고 목사님 좀 넘치게 섬겨주라고. 아멘. 우리 장로들 그걸 보면서 참 좋구나. 선교하자 구제하자 그래서 막상 선교 구제하고 돈만 나가면 이제 그때부터 막 달라지는 거예요. 맨날 기도해도 그게 돈이 나가면 그때부터 사람이 달라지더라고요. 근데 우리 장로들 여기 제가 통화하면서 어떻게 얘기했어요? 목사님 복성이 더 넘치게 할렐루야. 제가 그걸 보면서 장로님들 신앙이 됐구나. 아멘. 갑자기 아멘이 죽네요. 아멘. 그렇다고 뭐 수천만 나가는 게 아니라 수백만 나가는 거 아니잖아요. 그 말 한마디라도 그게 얼마나 중요한 거예요. 그게. 참 감사했어요. 근데 여기에 본문을 한번 떼어줘 볼래요. 또 하나가 나와요. 있을만 하면 또 나오는 게 다시 읽어볼게요. 시작. 너희와 너희 자녀와 노비와 함께 너희 하나님 여호와 앞에서 즐거워할 것이요. 또 하나 내 성중에 가는 레위인가도 그리할지니 레위인은 너희 중에 분깃이나 기업이 없습니다. 네 번째 또 갖다 붙여놨어요. 이제 말하면 나오는 자꾸 레위인을 그렇게 해주라고. 왜요? 레위인은 세상의 분깃과 기업을 안 가질 수 있으니까 너희들이 분깃과 기업의 역할을 해주라는 얘기예요. 아멘. 레위인들을 소외시키지만 레위인들을 힘들게 만들지 말라는 얘기예요. 여기에 너희 소견대로 내 생각이 이렇다고 거기에 손대지 말라는 얘기예요. 근데 이걸 미가와 이 단지파는요 손을 댑니다. 돼요. 세 가지였습니다. 하나님 개최하는 것, 너희 소견대로 하지 말 것. 그 다음에 하나님이 정한 성소가 있고 하나님이 정한 제사장이 있어요. 그거 너희 마음대로 하지 말 것. 또 하나 뭐예요? 내 백성 너희들이 함께할 때 어렵고 힘든 노비라도 거기 분깃 기업을 안 가진 레위인들도 너희와 함께 즐거워하도록 하라고. 할렐루야. 이 세 가지에 너희 소견대로 하지 말고 내 뜻대로 내가 한 대로 해주라는 얘기예요. 모세는 그걸 강조합니다. 근데 이 레위 사사기에 넘어가서 이 미가와 더 큰 지파로 단지파 넘어가서 이걸 깨뜨려 버립니다.
하나님 굉장히 마음 아파하고 이건 하나님께서 이 틀을 가지고 하나님께서 하나님 나라를 왕리에서 이루어 가려고 하는데 그 틀을 깨뜨려 버리는 거예요. 저와 여러분은 이런 말씀에 이제는 편안하게 익숙하게 아멘할 수 있어요. 대부분 교회는 이런 자체 설교를 못해요. 이제 그렇게 교회가 약해졌어요. 약해지고 우리 교회가 건강하게 하는 날 이 시대에 사명을 감당하고 여러분들이 정말 믿음의 거정 믿음의 천국교회의 좋은 본이 될 겁니다. 할렐루야. 자, 그러면 왜 이렇게 모세가 거기 가서는 이렇게 너희 속인다 하지 말라, 이 세 가지 하지 말라 그랬을까? 그 이유가 있어요. 이유는 아주 좋은 겁니다. 자, 거기 곧 너희 하나님 여호와 앞에서 먹고 너희 하나님 여호와께서 너희 손으로 수고한 일에 복 주심을 인하여 너희와 너희 가족이 즐거워할지니라. 할렐루야. 하나님께서 너희 손으로 하는 내가 하는 여기에 헌신되고 너희 수고하는 거기에서 내가 복을 주겠다는 얘기예요. 그것 때문에 너희와 너희 가족이 즐겁게 될 것이라고. 아멘. 복을 받을 것이라는 얘기예요. 아멘. 만약 그곳에 가서 이렇게 했을 때 이들의 가정이 무너지고 이들의 복이 임하지 않으면 모세가 그렇게 목숨 걸고 또다시 신명기 다시 그 명령을 하겠습니까? 놓치지 말라는 얘기예요. 제가 어제 바자회 마지막 할 때 제가 좀 가까이 지는 목사님을 모셨어요. 그 목사님에게 좀 뭐 이렇게 우리 바자회 니트하고 좀 드리려고 어제 드렸습니다. 그 목사님이 저보고 그런 말씀 하시더라고요. 저에게 하는 사역과 종에 제가 발표할 내용들을 보면서 목사님 참 60이 넘어서 콜 애들 데리고 고생하십니다. 새벽마다 그렇게 하시고 하루도 안 빠져 어디 가서도 줌으로 또 애들 깨워서 하고 또 잘못되면 또 이 아이들한테 A4 용지 영어 이걸 초등학교 아이들이 제 설교가 보통 한 10장 가까이 돼요. 그걸 한 아이가 다 해야 되니까 10장을 아이들이 이게 한다는 거 어려워. 정말 어려워. 이 정도 되면 수능시험도 그냥 쭉 풀어나가죠. 이걸 일주일 만에 하니까 얼마나 어렵겠어요. 그럼 불려다가 또 하고 또 가르치고 또 해가지고 참 희한한 고생하면서 희한한 일을 한다고. 왜 그렇게 해요? 그 아이들이 함께 즐거워 함께 써야 돼. 우리 가족이고 우리 몸이기 때문에요. 아멘? 아멘? 그런 공동체를 가져야 돼요. 근데 그렇게 함으로써 하나님께서 네 손에 하는 일에 복을 주시겠다고. 너와 내 자손에게 복을 주신단 말씀이에요. 아멘. 그게 모세의 선포 내용입니다. 그것으로 끝나지 않아요. 또 한 구절 더 보면은 복을 주실 뿐만 아니라 그 요단강 건너서 그 땅에 갔을 때 그 땅을 너희가 기업으로 차지했을 때 하나님께서 너의 사방 대적을 너희를 통해서 이기게 할 것이라고. 너에게 안식 주고 평안 주시겠다고. 할렐루야. 모든 대적으로부터 너를 승리케 하겠다는 거예요. 그리고 너에게 안식과 평강을 주시겠다고. 저와 여러분은 세상에서 우겨쌈을 당하더라도 예수 이름으로 승리해야 됩니다. 아멘. 승리해야 되고 평강을 누리고 안식을 취해야 됩니다. 할렐루야. 이 두 가지 때문에 그런 거야. 그 땅에서 너희 사방 원수 내가 이기게 해주겠고 평강 안식 주겠노라. 그 땅에서 너희가 하는 모든 손의 수고와 모든 것에 내가 복을 주겠노라. 그래서 너와 내 자녀가 너 가정이 즐거워하게 해주겠다고. 아멘. 이 두 가지 때문에 너희 소견대로 하지 말고 하나님의 소견대로 하는데 그 땅에 가서 이 복과 이 승리를 위해서 너희 소견이 아니라 너희 소견을 했던 거 여기서 다 끝내버리라고. 그게 뭐야? 하나님을 대체했던 거 우상. 그리고 그 하나님의 성소와 하나님의 제장을 대체했던 그거. 그리고 마지막 함께하지 못하고 갈라지고 찢어졌던 그거 버려버리고 그 땅에서든 그렇게 하지 말라고. 왜요? 하나님의 복으로 하나님의 승리로 너희들이 살아가야 될 백성들이기 때문에. 아멘. 오늘 참 우리가 뿌리 깊은 신앙의 말씀을 지금 받고 있습니다. 저는 우리 교회에 이런 신앙의 뿌리가 여기 있는 우리 아이들까지 깊이 들어가서 이 아이들 세대 제가 한 6개월 전에 자주 썼던 최소한 5세대 넘어가서 주의 복이 되도록. 아멘. 꼭 그렇게 되기를 주님 축복합니다. 자, 그러면은 이제 마지막으로 이 단지파 전체에 대해서 성경 어떻게 설명하고 있는지 오늘 본문과 관련된 내용을 본데요. 먼저 창세기 49장에 가면은 아브라함을 부르시고 그 아들 이삭이 아들 야곱을 통해서 12아들을 통해서 이스라엘 공동체를 형성합니다. 그러면서 이 아버지 야곱이 12아들에게 기도를 하는데 거기에 단이 들어있죠. 단에게는 이런 기도를 해요. 단은 길의 뱀이고 첩경의 독사라고.
기름목에서 하나님의 뜻을 이루어가고 하나님의 소견이 펼쳐가는 그 길에 단이 뱀 역할을 하는 거예요. 그 첩경에 단이 무슨 역할을 해요? 독사 역할을 합니다. 저 뱀과 독사는 우리 수요 예배 때 계속 받은 말씀을 표현을 빌리면은 요한계시록에서 뭐에 비유하고 있어요? 사단, 마귀 역할을 하는 거예요. 단지파가. 그게 뭐예요? 바로 하나님 아닌 다른 신상을 만들어서 하나님 비슷하게 하나님 섬기듯이 하고, 그래서 형태는 만들어요. 또 제사장도 만들고, 그리고 또 그들이 함께 하지 않고 자기들만 해가지고 이스라엘 전체를 섬겼다 그러면서 형태는 만들 때 다 가짜죠. 껍데기만 있는 거죠. 그래서 이 단을 주고서 창세기에서 벌써 선포하기를 뱀 역할, 독사 역할을 한다고. 우리는 에게 축복의 통로가 되어야 됩니다. 아멘. 자, 그리고 사사기 5장 17절에 보면은 단지파 보고 이스라엘 백성에게 약속의 땅을 주면 너희들 그 땅을 같이 정복할 때 힘을 뭉치지 않고 배를 타고 머물고 있다는 얘기예요. 이들이 배를 타고 놀이를 갔든지 아니면 상업을 했든지 간에 하나님 앞에서 뜻을 모아야 되는데 너희들만 왜 이렇게 배 타고 따로 떨어져 있냐는 얘기죠. 어쩌면요, 또 더 나가서 이스라엘 백성들에게 왕이 없는 거로, 자, 단지파는 이때에 거할 기업의 땅을 구하는 중이었으니 이는 그들이 이스라엘 지파 중에서 이때까지 기업의 땅 분배함을 얻지 못함이었더라. 땅 분배함을 얻지 못했다는 얘기, 땅이 없었다는 얘기, 분배를 받았는데 그 땅을 자기가 차지하지 못하고 정복하지 못하고 그 땅을 지금 빼앗기고 있는 거예요. 이거 굉장히 중요한 얘기입니다. 자, 이 최소한 혼자가 아니잖아요. 세상 살아가는 것은. 가정은 아내가 있고 남편이 있고 자녀들이 있잖아요. 교회는 목회자 있고 우리 장로님, 권사님, 성도들, 아이들 다 있잖아요. 세대가 모여 있고 나라도 대통령이 있고 각 영역이 다 있습니다. 그 영역에 자기 역할을 해줘야만이 그게 뭉쳐서 공동체가 건강히 살아납니다. 근데 한 영역이라도 거기에서 역할을 못 해주면은 그 못해준 영역 때문에 다른 영역이 아파하고 힘들어하고 전체가 못 움직여집니다. 그 얘기예요. 단지파는 유독 그 땅을 버리고 다른 땅을 자꾸 찾아다니면서 헤매고 있어요. 하나님이 주신 것이 좀 어렵더라도 거기서 사명을 다 해야 되는데, 이런 사명의식의 훈련을 예수 안에서 우리가 해야 돼요. 여러분, 이걸 가정에서부터 잘 해보세요. 여러분, 부부가 되면 절대 깨어질 수 없잖아요. 또 나라에서도 대통령이 있고 백성이 있고 그러면 대통령은 대통령으로서, 교회에서는 목회자로서, 장로로서, 권사로서, 아이들로서, 성도로서 각 부서가 역할을 해주는 겁니다. 아멘. 굉장히 중요한 겁니다. 그래서 고린도전서 12장처럼 서로가 연결해서 몸을 이루는 겁니다. 아멘. 그렇게 해서 함정해서 손을 이루어 가는 겁니다. 근데 단지파가 여기서 벗어납니다. 근데 더 과관인 것은, 자, 사사기의 마지막 사사들의 이야기 끝나고 나서 17장에서 미가가 등장해서 미가가 신상을 만들고 우상을 만들죠. 그 제사장을 자기가 취해가지고 그리고 하나님이라고 그렇게 하면서 섬깁니다. 근데 이 단자손이요, 장소를 옮기다가 미간의 집까지 가요. 에브라임의 산지까지 가서 그 미가와 싸웁니다. 뭐 때문에 싸우는 거야? 신상, 우상단지 뺏어오려고. 뺏어와요. 자기들 힘이 더 있으니까, 집하니까 600명을 보초세고 뺏어옵니다. 그리고 제사장도 그 제사장 같지 않은 제사장을 데려와요. 우리 연봉 많이 줄 테니까 우리 음식 주고 옷도 잘 뜯고 오라고. 그래서 취해갑니다. 그런데 그때 유혹하는 게 뭔지 알아요? 그 제사장 보고 네가 미간의 집안의 제사장 있는 것하고 우리 큰 지파의 제사장 되는 것하고 어느 게 니한테 더 중요하고 좋겠냐고 그래요. 그랬더니 이 제사장이 따라 나서지요. 단지파. 그렇게 미가가 해줄 때는 또 미가 따라가더니 미가보다 좋은 곳이 있으니까. 이게 이 시대의 모습 같죠. 그냥 세상을 가지고 아까 장로님이 물질주의에 빠지지 말자고 물질을 가지고 유혹하니까 넘어가는 거예요. 그래서 요즘으로 말하면 목회자가 어느 큰 교회 갈까 해가지고 여기 저기 기웃거리는 거 비슷한 거죠. 이게 비슷한 거예요. 뭐 어느 게 중요한 것 같아요? 미가 집에 있는 게 중요한 것 같아요? 단지파에 가는 게 중요한 것 같아요? 두 개 다 안 중요해요. 하나님의 뜻대로 원리대로 방법대로 하는 게 중요한 거예요. 아멘. 미가 집에 있든지 단지파에 가든지. 할렐루야. 하나님이 원하는 것이와 하나님의 방법이 아니고 하나님의 사람이 아니면 거기 가면 안 되는 거예요. 거기에 미가 집도 아니고 단지파 집도 가는 게 아닙니다. 뭐가 중요하다고요? 하나님의 뜻대로 원리대로 하는 그게 중요한 겁니다. 아멘. 그러고 나서는
한가고 평안한 백성들을 칼날로 치고 불로 쌀려서 성을 없애버립니다. 대학살을 이렇게 단지파가. 자, 그래서 낳고 나서는 이제 그것도 부족해서 자기가 직접 이제는 단지파 자기를 위해 신상 만들고 그 모세의 손자를 뺏어오고 그렇게 해서 아수르한테 BC 722년에 사로잡혀간 날까지 그 일을 계속 그 짓거리를 하는 거예요. 계속했다고 나와 있죠. 이 사사기 18장 단지파의 이 어리석음을 결론 내는 마지막 구절은 이겁니다. 자, 같이 한번 읽어볼래요? 시작. 하나님의 집에 실로에 있을 동안에 미가의 지은 바 새긴 신상이 단 자손에게 있었더라. 하나님의 집에 간 집이네. 하나님의 집이. 자, 제가 새벽 때 그런 얘기를 했습니다. 저기는 하나님의 집, 저기 정관사가 붙어있다 그랬죠. 집이라는 단어와 엘로힘이 하나님 앞에 하엘로힘, 그 집이라고, 그 집. 정관사는 어느 때 붙여요? 우리나라에 그런 말이 없죠. 정관사는 정해진 그것에만 붙이는 거예요. 하나님이 정해놓은 그 성소, 정해진 그 집, 그곳, 그 제사장이 있는 곳은 실로에 있습니다. 그 하나님의 집에 거기서 예배드리고 거기서 말씀받고 거기서 복을 받고 거기서 회개하고 거기서 주님과 함께 잔치를 열어야 되죠. 그런데 어떻게 했다고 그걸 딱 마지막에 대조시켜놨어요. 어떻게 했다고요? 단이 자기 지파에 그걸 옮겨놓고 만들어놓고 있는 거예요. 형식은 성소를 꾸몄어요. 형식은 제사장을 세웠어요. 형식은 제사 형태를 띄었지만은 하는 보기는 뭐요? 가짜 사이비인 거예요. 가짜 사이비. 저와 여러분이 가짜 사이비의 신앙을 가지면 안 되겠지, 그죠? 저와 여러분은 하나님 그 길을 바로 감으로써 하나님이 주신 복, 영광, 하나님 주신 삶, 은혜가 자자손손 펼쳐지고 온 세상에 펼쳐가도 복이 그런 데고 주님 오실 때까지 그 일을 감당해야 됩니다. 아멘. 그런 정말 주님이 기뻐하고 주님 보기에 당당하고 주님이 우리 보고 자긍심을 가질 수 있도록 그런 저와 여러분 되기를 지금 축복합니다. 아멘. 오늘 말씀을 적용을 잘 하셔서 모두가 이 연말에 승리하기를 다시 한번 주님을 축복합니다. 할렐루야. 하나님께 영광의 박수 올려드립니다.